Okay, fine. Thank you. So you know that what is the electricity? See, electricity plays a very important role in our life. Without electricity, we can't imagine our life. So now electricity is very essential in all the fields of our life. It may be house or factories or schools or shops, anything. So because of electricity only, our life becomes very faster and easier. So without electricity, we can't imagine any kind of work now. Now, yeah, even for cooling air, we require air condition. And without fans, we can't live. Without fan, we can't be for a second during summer seasons. So like that, electricity plays a very important role in our life. This is how this electricity is produced already. I have discussed in the last classes. Electricity is produced in the different types of process. So it may be hydroelectric power, it may be nuclear power, or it may be atomic energy power. So there is a nuclear energy only, or wind energy, ocean thermal energy. So there are a lot of energies. There are a lot of methods for producing electricity. Regarding production of electricity, we are having different types. But as I said no, that we can see in the next chapter. That is in sources of energy. We can see lot of different types of energy producing plants are there. Sure. So mostly we are using only wind energy, nuclear energy, and the thermal power energy like this. So from the dams, we are getting the thermal power, sorry, hydroelectric powers. Yeah. So now in China also they are building a very huge dams for creating the for providing the current, producing the electricity. So it is a huge, biggest project in the world. The process is undergo construction now. Within 1 year it will be constructed. So if the construction constructed is over means the China can get, so suppose 1 year production of 1 year can they get in the 1 day itself like that for the 5 lakh people. Like that, there are a lot of improvements in the electricities. Yeah, they are achieving more. Like that also we can also achieve. We can also find many things. How can you improve the current? How can you give exactly more current with less fluctuation, less cost of energy? Like that, only we can think and we can, as a young generation, we can say, discovery or you can invent many things. Yeah. So now, how is electricity produced? See, the electricity is produced from the dams like this and or thermal energy or geothermal energy, any kind of energy. But for our base, we need an electrical charge. So what is the electrical charge? Yeah, see, just a minute. Electrical charge. So see the screen. See, electrical charge. It is a physical quantity, yeah, which is defined by excess or deficiency of electrons on a body. Yeah. So on the day itself, we have seen that a body is said to be negatively charged if it gains electrons. Yeah. For example, if we take a magnet rod and rub the magnet rod with the fire, it occurs a negative charge. So if a body gains electrons, then it is said to be negative charge, or negative side if it gains electrons. You know, already in the chemistry itself, we learned that what are protons, neutrons, and electrons. So you know that electrons are having negative charge, protons are positive charge, and then neutrons have no charge. They are having neutral charge. So can you give an example how in a chemistry? I mean, I'm asking in chemistry. Example for a negative charge particles. Can you give an example for that? Anyone? How a element becomes a negative charge? When it becomes a negative charge? Anyone?
Sir, when it gains electrons, it is said to be negatively charged, sir. Example, oxygen, sir. Oxygen, yes. You that's very good. Oxygen, according to our chemistry, atomic number of oxygen is what? 6. Sir, 8. So say X, 8, 2, 6. So outmost orbit contains only 6 electrons. So it requires 2 electrons. So 2 electrons will be added there. Then the oxygen will attain the or complete it update. So now the oxygen gets 2 electrons. So it becomes negatively charged. And similarly for positive charge electrons, we can say, which one you can say sodium 2,8 sodium, example sodium 2,8,1. So it can give or lose one electrons 2,8,1. So when it loses electrons, it becomes a positive charge particles. Okay, so similarly here also, when a body gains electrons or it gets electrons, it becomes negatively charged because electron carries negative charge. So when a body gets the minus, it also becomes the minus character. On the day I told the characters also. If a person is a good person, if you get a negative thing from your friend, he also becomes a bad. Like so negatively thoughts are going inside in the mind of the body. Okay. So when you go for the temples, we get a positive charge positive charge. So like that, when body gets negative charge or electrons, it becomes a negative charge. Yeah. So when it gains protons that are positive protons, it becomes a positive charge. Yeah. So charge now you can get charges are two charges are there, positive charge and the negative charge. Positive charge or negative charge. If it has excess of electrons means it will give it. If it has the deficit, that is a less amount of electrons, it will get. So those bodies which get electrons become negative charge, and those bodies which use out electrons is called as the positive charge. So now can create a give statement. What is electric charge? It is a charge, or a charge is a physical quantity or entity which is defined by excess or deficiency of electrons on a body. That is the definition for the charges. So there are two examples for the charges. The evaporate rod rubbed with fur, it occurs negative charge, and in a glass rod, it rubbed with silk cloth, it occurs a positive charge. These are the two examples for the occurring of the charges. Then what is the SI unit of charge? The SI unit of electric charge is a coulomb. See. Yeah. All these symbols are very important in this chapter. So we must be careful while checking the symbols and SI units, because based on the SI units also questions will be asked there. So the SI unit of electric charge is coulomb. You know what is coulomb? C. Coulomb means mentioned by capital. It is capital C. It is coulomb. Yeah. So the total charge occurred by body is integral multiple of magnitude of charge on a single electron. The principle is called quantization of charge. So this quantization of charge will lead in the plus 1 and plus 2 in the electricity lessons. But it is a basic for you. The total charge occurred by a body is the integral multiple of magnitude of charge. What is magnitude? Magnitude is a physical numerical value of physical quantity. That is numbers. So multiple of the numbers. It may be 3 electrons, 4 electrons like this, by any number. So it is multiple of magnitude of charges on a single electron. The integral multiple of a charge on a single electron. This principle is called the quantization charge. So magnitude of charge of one electron, that is physical, that is numerical value of charge of one electron is equal to minus 1.6 into 10 to the minus 19 coulombs. It is a charge of an electron. So it is mentioned with the negative sign. So E is equal to minus 1.6 into 10 to the minus 19 coulombs. So charge on n electrons. So if we take one electron means the charge is equal to minus 1.6 into 10 to the minus 19. It is the value of the charge of one electron. Suppose if a body contains n number of electrons, then we can take as a number n into E. That is number of electrons into charge.
Here n represents the number of electrons. So n into 1.6 into 10 minutes. Here n can be 1, 2, 3 like that. Any number should be there. Because depending upon the number of electrons, we can give value for the n. So, sir, welcome to the session. Kishore sir. Kishore. Good morning. Kishore. Good morning. Kishore. Kishore. The total charge acquired by body is integral multiple of magnitude of charge on a single electrons. So magnitude of charge of one electron is equal to minus 1.6 into 10 to the minus 19 for single electrons. If it is number, it is greater than 1, we can use the n into e. Okay, so this can be represented by the alphabetical letter q. So q represents the charge. Q is equal to number of electrons. E represents the electrons, and q is charge. Q is the charge. Q is the charge. Q represents the charge, but the SI unit of charge is coulomb. Don't confuse with Q and C. Q is instead of letter charge, Q, and for coulombs it is so Q is equal to n into U. For protons, it is because protons is a positive charge. We can get E is equal plus 1.6 into 10 minus 19 coulombs. So these values are very important. So underline these values also, all of you. So E is equal to minus 1.6 into 10 minus 19 coulombs, and Q is equal to Ne. And it can use, this is also formula. Q is equal to Ne. We can use this also formula. If for finding the charge for the number of electrons, we can use this formula Q is equal to Ne. Or suppose charge is given, number of electrons, electron charges, we know that we can find the number of electrons also using this formula. So Q is equal to Ne. So we can vice versa, we can use this formula in the two ways. So don't forget this formula Q is equal to Ne. It is the basic formula. அப்படியே அரவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க. Electric current என்ன? It is defined as the rate of flow of electric charge to any cross section of the conductor. Any cross section அப்படின்னா, on the day I told you there are different types of wires. Variety of wires இருக்கும். The wire size may be 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2 mm, not millimeters. Okay, diameters. So depending upon the cross sections. Yeah, so it defines as the rate of flow of electrical charge through any cross section of conductor in time. So if a flow of electric charge in a given time, suppose we take 1 second, then it is said to be an electric current. Then the electric current is passing through this. So another thing here, the electric current always, that is the direction of the electric current is opposite to the direction of the electrons. So when the photons are moving, the direction of the photon is considered as the direction of the current, direction of the protons only. So if you take it another way, the direction of the current is opposite to the direction of the electrons. Okay. Okay. So it defines as the rate of flow of electric charge through any cross section of the conductor in any time. The Q is the amount of charge flows through the conductor in t time. Then electric current I is equal to. So always hereafter we are going to represent the electric current. This symbol I. Okay. Wherever I comes, it denotes the electric current in the chapter. So I is equal to current. So charge T, time T. Time on the physics time on the T. So always take time in seconds. So you know what is the MKS and system and CGS system? What is MKS and CGS system? What is MKS system and CGS system? Any different? What is the system there? What is system represent there? What is MKS system? Ganesh Raja, Rohit. What is MKS system? Anybody? Who knows the answer? Can tell me. What is MKS system and C system? MKS and C system, Vishalni? Sir, measurement based on metric system. What is it? What is the full form? What are the MKS system? What Meter.
meter, Sir, meter, kilogram, and second. CG system. Sir, CG base system. unit. Base Huh? Centimeter, gram, seconds. Yeah, this is different between MKS and system. Both are same. Meter, kilogram, seconds. Here, centimeter, gram, seconds. So small CG system. So water may be, see here, in both system, we are calculating time using only seconds. Seconds. So in both system, whatever system may be, we are going to take time only in the seconds. So நம்ம எப்பவுமே டைம் வந்து செகண்ட்ஸ் தான் எடுத்துக்க போறோம். எந்த ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் நம்ம ஆல்வேஸ் கோயிங் டு யூஸ் தி டைம் ஒன்லி இன் செகண்ட்ஸ் தான் எடுத்துக்க போறோம் எப்பவுமே. So it is defined as the what is electric current now? It is defined as the rate of flow of electric charge. So the amount of whatever the amount of electric charge flowing through a conductor. So if you take the cross section of the conductor, when the electric charge flowing through that conductor, the amount of the given time, then it is called as the current. So it is defined as the rate of flow of electric charge through any cross section of a conductor of in any time. If we take Q, the amount of charges flow through a conductor in time, then electric current I is equal to charge Q by time. So the definition is the formula. Electric current I is equal to charge Q by time T. So charge Q, Q is equal to since ஒவ்வொரு ஃபார்மாவும் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டே வரும் இங்கிருந்து. ஸோ ஒரே சம்மில் வந்து சேம் ஃபார்மாக யூஸ் பண்ண முடியாது. அந்த ஃபார்மை டிவைட் பண்ணி என்னென்னமா மாற்றி போகிறது நம்மளோட சம்ஸோட வேலையை. ஸோ நம்ம வந்து ஒவ்வொரு ஃபார்முலாவும் மைண்ட் பண்ணிக்கணும். எந்த ஃபார்முலா எந்த சப்ஸ்டிட் பண்ணி கரெக்டாக கொண்டு வந்து போகிறது நம்மளோட ஒர்க்கு. அது வந்து கரெக்டாக நம்ம வந்து ஃபார்முலாவை நாம வச்சுக்கணும். ஸோ எந்த இடத்துல எந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணணும் நம்ம வந்து கரெக்டாக வந்து அப்ளை பண்ணணும். சி எலக்ட்ரிக் கரண்ட் I சார்ஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு NE/T. Q by T யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ டேரெக்டாக சார்ஜ் கொடுத்துறாங்க அப்படின்னா யூ கேன் யூஸ் தி ஃபார்முலா Q by T. சப்போஸ் சார்ஜ் தரல, நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் சார்ஜ் கொடுத்து நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா யூ கேன் யூஸ் தி ஃபார்முலா I is equal to NE/T. ஓகேவா? ஸோ இந்த I is equal to NE/T யூஸ் பண்ணி யூ கேன் ஃபைண்ட் கரண்ட் கண்டுபிடிக்கலாம், ஐயோட வேலையை கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகேவா? தென் Tயோட வேலையை கண்டுபிடிக்கலாம். நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் சார்ஜ் நமக்கு எலக்ட்ரிக்கல் சார்ஜ் காமன் -1.6 × அது காமனாக இருக்கிறதுமே. ஸோ அதுக்கு அதை யூஸ் பண்ணி யூ கேன் ஃபைண்ட் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ். ஓகேவா? ஸோ எதை வேணும் நம்ம வைஸ் வைஸாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஸோ SI கரண்ட் இப்போ கரண்ட் சொல்லியாச்சு. மூணுக்கே பாருங்க SI வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் SI என்னது கூலும். எலக்ட்ரிக் சார்ஜோட SI கூலும். எலக்ட்ரிக் கரண்டோட SI என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பியர்ஸ். A கேபிட்டல் A, இது கேபிட்டல் C, இது கேபிட்டல் A. நாங்கள் மாமிச்சிங்க. SI of electric current is ampere A, named in the honor of French scientist André metric ampere. Yeah, it is a scalar quantity. It has no direction, so it is called as a scalar quantity. So now பாத்தீங்க இங்க நம்ம என்ன பார்த்துட்டு போறோம்? electric current definition. What is the electric current? It is defined as the amount of electric charge, flow of electric charge through any cross conductor in time. அதோட ஃபார்முலா என்ன? electric I is equal to charge by time, or Q is equal to Q by T or NE/T. So what is the SI unit of the electric current? SI of electric is ampere. என்னது? ampere. நேம்லி யாருக்கு அப்புறம் பிரிச்சாங்க? ஆண்ட்ரி மேரி ஆம்பியருக்கு அப்புறம் பிரிச்சாங்க. ஓகே. ஸோ SI electric current என்னது? It is a scalar quantity or vector quantity. It is scalar quantity or vector quantity. Yeah. So this scalar quantity, electric current is scalar quantity. When 1 coulomb of charge, so ஒரு ஆம்பியர் இருக்கு. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பியர் பார்த்துட்டோம். ஆம்பியர் பார்த்தோமா? ஆம்பியர் பார்த்தாச்சா? ஆம்பியர் என்ன? ஒரு ஆம்பியர்னா எவ்வளவு? ஒரு ஆம்பியர்னா எவ்வளவு? அதுக்கு வந்து ஒரு டெஃபினிஷன் இருக்கு. when 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge, இந்த சார்ஜோட SI என்னது? கூலும். Yes, 1 coulomb of charge flows through any cross section conductor in 1 second. Yeah, then electric current flow through it is to be 1 ampere. Okay, நல்லா கவனிங்க. What is that? What is define one? This question we can ask is define 1 ampere. Define 1 ampere. So when 1 coulomb of charge flows through any cross section of a conductor, எவ்வளவு நேரத்துல? In t second. Then the electric current flowing through is said to be 1 ampere. Okay, define 1 ampere. அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா we can write, you want to write this 2 lines. When 1 coulomb of charge
flows through any cross section of a conductor. Any cross section of a because the conductor may be having any diameters. Okay, wire thinner இருக்கலாம், thicker இருக்கலாம், copper wire ரொம்ப thinner இருக்கலாம், thick ஏதோ இருக்கலாம். பட் நம்ம cross section எடுத்து any cross section எடுத்துக்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ ஒரு கூலும் சார்ஜ் ஒரு கூலும் சார்ஜ் flows through any cross section of a conductor in ஒரு செகண்ட்ல பாஸ் ஆகுறதா it calls 1 ampere. Then the electric current flowing through it to be 1 ampere. So 1 ampere is equal to 1 coulomb by 1 second, or 1A is equal to 1C by 1S. இதெல்லாம் நாம இதெல்லாம் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த ஃபார்முலா ஏஸ் பண்ணோம்னா அது ஓம்ஸ் லா போகும்போது எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா வரும். இதெல்லாம் வந்து பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஃபார்முலா கொடுக்க போறோம். இன்னும் நிறைய யூனிட்ஸ் இருக்கு. இப்போ இது சோஃபார் நம்ம வந்து எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் பார்த்துருக்கோம், எலக்ட்ரிக் கரண்ட் பார்த்துட்டோம். எலக்ட்ரிக் கரண்ட்ல அது முக்கியமான பார்த்தீங்கன்னா மில்லி ஆம்பியர்ஸ், மைக்ரோ ஆம்பியர்ஸ். நாம வச்சுக்கிங்க 1 milli ampere is equal to 10 to the power minus 3 amperes. இது எழுதி கூட வச்சுக்கோ, very important. 1 milli ampere is equal to 10 to the power minus 3 amperes. 1 micro ampere is equal to 10 to the power minus 6 amperes. ஓகேவா? அதாவது சின்னதுல இருந்து பெருசு போகும்போது நம்ம என்ன பண்ண டிவைட் பண்ணணும் இல்லையா? ஸோ பெருசுல சின்னதாக மல்டிபிகேஷன் பண்ணணும். ஸோ இந்த மில்லி ஆம்பியர் மைக்ரோ ஆம்பியர் ஸ்மால் யூனிட்ஸ் ஆஃப் தி எலக்ட்ரிக் கரண்ட். மில்லி ஆம்பியர் மைக்ரோ ஆம்பியரும் பெரிய ஸ்மால் யூனிட்ஸ். இது என்ன வச்சுக்கிங்க, இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஓம்ஸ் போக போகிறோம். ஸோ இதை வந்து நல்லா நம்ம வச்சுக்கிங்க. ஸோ 1 ampere is equal to 1 coulomb per 1 second. அதாவது 1 ampere is equal to 1, அதே டெஃபினிஷன் வச்சுக்கோ. 1 ampere is equal to 1 coulomb per second. அதை ஃபார்முலா நாம வச்சுக்கிட்டு அதே நீ வந்து டெஃபினிஷன் எழுதலாம். then 1 coulomb of charge flows through any cross section conductor in 1 second. இதுதான் ரேஷியோ. ஸோ அந்த ரேஷியோ வச்சு நம்ம வந்து டெஃபினேஷன் எழுதிடலாம். ஸோ ஒவ்வொரு ஃபார்முலாவையும் ஒவ்வொரு டெஃபினேஷனையும் நாம் வச்சுக்கணும் அலாங் வித் தி எஸ்ஐ யூனிட்ஸ். ஸோ நமக்கு இப்போ என்ன எஸ்ஐ யூனிட் தெரிஞ்சிருக்க நம்ம பார்த்தீங்க அப்படின்னா கரண்ட்டுக்கு ஆம்பியர்ஸ். ஓகே, கரண்டோட எஸ்ஐ யூனிட் என்னது ஆம்பியர்ஸ், சார்ஜோட எஸ்ஐ யூனிட் என்னது கூலம்ஸ், டைமோட எஸ்ஐ யூனிட் வந்து செகண்ட்ஸ். ஸோ 1A is equal to 1C by 1S. ஸோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். இதை தான் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம எல்லாமே பார்க்க போகிறோம். உங்களுக்கு சப்போஸ் வந்து உனக்கு வந்து சம்மில் வந்து மில்லி ஆம்பியர் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அதை கன்வெர்ட் பண்ணி பண்ணணும். அதுக்கு தான் இந்த வேல்யூஸ் தான் வந்து டீச் பண்ணுறது. ஸோ இது சும்மா எடுத்து எழுதக்கூடாது. இது வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ 1 ampere அப்படின்னாவே என்ன பண்ணணும், நம்ம ஒரு ஆம்பியர் ஒரு மில்லி ஆம்பியர்னா 10 - 3 ஆம்பியராக வச்சுக்கிறோம். இது வந்து எப்பயுமே தூக்கத்தை கேட்டால் கூட சொல்லணும். 1 milli ampere is equal to 10 - 3 amperes. 1 micro ampere is equal to 10 - 6 amperes. ஓகேவா? இது நாம் வச்சுக்கணும். 10 - 6ங்கிறது கீழே டினாமினேட்டர் கொண்டு வந்தீங்கன்னா 10⁻6 ஆகிடும். மேலே போகும்போது -6 ஆகிடும். இது வந்து நம்ம வச்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ பெரிய இது டவுட் தான் இருக்காது. புரியுதுதா? எலக்ட்ரிக் கரண்ட் புரியுதா? டவுட் இருக்கா? Yes sir. டவுட் கேட்கலாம். You can ask the doubt now. Sir, only one doubt sir. Which one ma? So yes ma. Sir, what is mean by that cross section sir? Cross section on doubt. இப்போ cross section அப்படின்னா ஒரு நிமிஷம் என்ன வீடியோ ஆன் பண்ணி காட்டுறேன். இது என்ன விஷயம்? இது ஒரு பால் பென். ஓகேவா? உள்ள இருக்க ரீஃபில். ஓகே, தெரியுதா? Yes sir. ஸோ இதுதான் வந்து கிராஸ் செக்ஷன். அதாவது இப்போ இந்த ஏரியா வாட் இஸ் தி சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் சர்க்கிள். இது வந்து ஒரு சர்க்கிள் வச்சுக்கலாமா? சிலிண்ட்ரிக்கல் படி தானே இது. சிலிண்ட்ரிக்கல் படி தானே இது. What is the circumference? 2 pi r. அதாவது இதோட ரேடியஸ் வச்சுக்கலாமா? ஸோ இது கிராஸ் செக்ஷன் வந்து சிலிண்டரிக்கலா போகுது. ஸோ அதோட திக்னஸ்ல அதோட டயாமீட்டர் வச்சு பார்க்கறது கிராஸ் செக்ஷன். ஓகேவா? அந்த கிராஸ் செக்ஷன்ல எவ்வளோ ஏரியா இருக்குன்னு பார்க்கறது கிராஸ் செக்ஷன்றது. ஓகேவா? ஸோ இப்போ
கேபிள் இருக்கு இந்த கேபிள் இருக்கு இல்லையா? இந்த கேபிள் தெரியுதா மாமா? Yes, sir. Yes. அதே மாதிரி இன்னொரு கேபிள் இருக்கு. இந்த கேபிள் வந்துருங்க. இந்த கேபிளுக்கு இந்த கேபிள் இருக்கு. 2 கேபிள் இருக்கு. 2 கேபிளுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கா? சைஸ் வித்தியாசம் இருக்கா? Yes, sir. இது மெலிசா இருக்கு, மொத்தமா இருக்கா? Yes, sir. இப்ப இதான் இந்த ஏரியா இருக்கு பாத்தீங்கன்னா, இதான் ஏரியா கிராஸ் செக்ஷன்றது. இந்த அளவு தான் சுற்றளவு இருக்கு பாத்தீங்கன்னா, சுற்றளவு தான் ஏரியா கிராஸ் செக்ஷன் எடுக்கிறது. புரியுதா? இப்ப இந்த சின்ன வயர் பாத்தீங்கன்னா ஏரியா கம்மியா இருக்கு இல்லையா? பெரியவே ஏரியா கம்மியா அதிகமா இருக்கா? புரியுதா விசாரணி? Sir, yes, sir. ஸோ அதுதான் சுற்றளவு இருக்கிறது தான் ஏரியா கிராஸ் செக்ஷன். ஏரியா கிராஸ் செக்ஷன் சொல்லுவாங்க. இந்த அளவு இந்த அளவு. ஸோ இது வந்து ஒயர் வந்து மெலிசா இருக்கலாம். நான் சொல்றது வந்து இந்த நான் காட்டுற ஒயர் வந்து அவுட்டருக்கு ஒயர் அனுப்பிச்சிட்டு உள்ள ஒயர் அப்படின்னா இன்னும் மெலிசா இருக்கும். இன்னும் மெலிசா தான் ஒயர் வரும். இன்னும் மெலிசா தான் ஒயர் இருக்கும் இல்லையா? அந்த கிராஸ் செக்ஷன் மாறிட்டே இருக்கும்ல சிம்பிள் ஒயர் இருக்கிறது. ஸோ அந்த கிராஸ் செக்ஷன் மாறிட்டே இருக்குமா? இப்போ ஒயர் எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒயர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெருசா இருக்கும். ஒரு ஒயர்ல வீடு காய்ச்சல் வந்து மொத்தமா இருக்கும். அதே டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஒயர்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா? இப்போ வந்து ஒரு ஒயர் எடுத்தீங்க அப்படின்னா சிங்கிள் ஒயராக இருக்கும்ல, பார்த்துருக்கீங்களா? ஒயர் பார்த்துருக்கீங்க, சிங்கிள் ஒயராக இருக்கும். வீட்டுக்கு கரண்ட் கொடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஒயருக்கு சேர்த்து போட்டு அப்படியே ஒரு 18 கம்பி ஒன்றா போட்டு உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க உள்ள. ஓகேயா? அதுக்கு ஒரு ரேஷியோ இருக்கு. ஸோ இதுதான் கிராஸ் செக்ஷன். கிராஸ் செக்ஷன் வந்து அந்த ஒயரோட சுற்றளவு தான் கிராஸ் செக்ஷன். புரியுதா? சுற்றளவு அதாவது கிராஸ் செக்ஷன். புரியுதாமா? Yes, sir. Yes. அதான் கிராஸ் செக்ஷன். கிராஸ் செக்ஷன் அதுதான். அதாவது கண்டக்டர் வந்து இந்த அளவுக்குள்ள போகுது, இந்த லைன்ல போகுது அப்படின்னா அதான் வந்து கிராஸ் செக்ஷன். அதான் வந்து கிராஸ் செக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும். புரியுதா? நவ் No, sir. கிராஸ் செக்ஷன்ன்றது அதான் அளவு. இந்த சுற்றளவு, இந்த அளவு ஒயர்ல இந்த ஒரு செகண்ட்ல எவ்வளவு தரம் போகுது, இந்த ஒரு செகண்ட்ல எவ்வளவு இந்த கிராஸ் செக்ஷன் தரம் போகுது. சின்னதாக இருந்தால் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போகும், பெருசாக இருக்கும்போதுனாவும் கொஞ்சம் மூவ் ஆகும். ஓகே, அதுதான் வந்து கிராஸ் செக்ஷன். ஸோ ஒவ்வொரு கிராஸ் செக்ஷன் டிபெண்ட் பண்ணி அந்த சார்ஜஸ் வந்து மூவ் ஆகும். ஓகேவா? புரியுதாப்ப? Yes, sir. Yes, sir. கிராஸ் செக்ஷன்றது அளவு தான். கிராஸ் செக்ஷன்றது நம்ம சர்க்கம்ஃபரன்ஸோட பார்க்கலாம். கண்டக்டர் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா? டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கண்டக்டர் இருக்குனால நம்ம வந்து இப்போ சம்டைம்ஸ் அதெல்லாம் மெட்டல்ஸ் ஒரு ரெக்டாங்குலர் கூட இருக்கலாம். அந்த மாதிரி இதே கரண்ட் பாஸ் பண்ணலாம். ஸோ அப்படியே நம்ம அதனால டிபெண்ட் அந்த என்ன கிராஸ் செக்ஷனோ அதுக்கு அந்த மாதிரி கரண்ட் சார்ஜ் பண்ணுறது அதான் அது சுற்றளவு தான். சுற்றளவு தான் கான்டாக்ட் உள்ள வந்து ஏரியா சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் சர்க்கிளாக இருந்தால் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் உள்ள இருந்து எந்த அளவுக்கு வால்யூம் இருக்கு அதான் வந்து சர்க்கம்ஃபரன்ஸ், அதான் வந்து கிராஸ் செக்ஷன். மேக்ஸ் படிச்சிருக்கீங்களா நீங்கள்? கிராஸ் செக்ஷன் மேக்ஸ் படிச்சது இல்லையா? மேக்ஸில் வரும். மேக்ஸ் வந்து ஏரியா கிராஸ் செக்ஷன் தனியாக ஒரு சாப்டரே இருக்குது அதில். மேக்ஸில் கிராஸ் செக்ஷன் ஆஃப் an கோன், கிராஸ் செக்ஷன் ஆஃப் an சிலிண்டர், எல்லாத்துக்குமே ஒரு இதே இருக்கு. ஓகேவா? புரியுதாமா? Yes, sir. ஓகே. Now any doubt in electric charge and electric current? Sir, one doubt, sir. Yes, pa. Sir, how much 1 milliampere equal to, sir? How 1 milliampere is equal to 10 to the power minus 6 amperes. Sir, and microampere, sir? Microampere தான். milliampere is equal to 10 to the power minus 3. Microampere is 10 to the power minus 6. Yes, sir. 1 milliampere is equal to 10 to the power minus 3 amperes. 1 microampere is equal to 10 to the power minus 6 amperes. Yes, sir. Okay. Any other doubt? Anybody say doubt? Any doubt இருக்கா? No, sir. No doubt. No, sir. Okay. Let's go for next one. So electric charge, Yes, sir. electric current. So நமக்கு electric charge நம்ம இங்க எது இம்பார்ட்டன்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா
எலக்ட்ரிக் சார்ஜோட டெஃபினேஷன் அதோட SI யூனிட் ஃபார்முலாஸ். அதே மாதிரி எலக்ட்ரிக் கரண்டோட definition, SI unit and formula. Okay. So whenever you hereafter, we are going to use the I for symbol, I symbol for the current, C symbol for the charge, Q symbol for the charge, and electric SI units are amperes for current, coulombs for the charges. So நம்ம ரெண்டுமே இங்க கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காங்க. சார்ஜ் வேற, அந்த சிம்பிள்ஸ் வேற, SI units வேற. சிம்பிள்ஸ்ங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா IE, Q symbols. C amperes பார்த்தீங்க, C எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து SI units யூஸ் பண்றது. So don't confuse with this. So மைக்ரோ ஆம்பியர்ஸ்னா MA போனா மில்லியன்ஸ்னா அந்த சிம்பிள் மியூஏ போடணும், அதான் மைக்ரோ ஆம்பியர்ஸ். Then what is the direction of the electric current? What is the direction of the electric current? The direction of the electric current is taken as opposite to the direction of the flow of electrons, negative charges. In electric current, the current flows from the positive terminal to the negative terminal. So battery எடுத்தீங்க அப்படின்னா battery அப்படின்னா ஸோ பாசிட்டிவ்ல இருந்து நெகட்டிவ் தான் போகும்ன்றாங்க. ஸோ இப்போ பேட்டரி ஒரு செல் எடுத்துக்கலாமா? நம்ம செல் எடுத்துக்கு பார்த்தோம்னா செல் இருக்குங்களா? செல் பார்த்தீங்களா? செல் இருக்குங்களா? செல் தெரியுதா? எஸ் சார். இது பாசிட்டிவ், இது நெகட்டிவ், இது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ். ஸோ பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ். ஸோ நம்ம ஒரு ஒயர் எடுத்து இந்த செல்லை வச்சு எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்? செல்லை எடுத்து மேலே வச்சு மேக்னெட்டிக் கொண்டு வரலாம் இங்கே. ஸோ பாசிட்டிவ்ல இருந்து தான் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும். நம்ம இங்கே வச்சு பல்ப் மேலே வச்சு அப்படின்னா பாசிட்டிவ்ல வந்து நெகட்டிவ் வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும். அப்போ தான் வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும். ஓகேவா? பாசிட்டிவ் டெர்மினல் டு இது பாசிட்டிவ் டெர்மினல். பேட்டரிக்கு வந்து இது டிசி கரண்ட் தான் பண்ணும். இது வந்து AC கரண்ட் கிடையாது, DC கரண்ட். அந்த டைரக்ட் கரண்ட் பண்ணுறது செல்லு, இது செல்லு. ஓகேவா? ஸோ இது செல்லு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பாசிட்டிவ், இது வந்து பாசிட்டிவ் 1, மட்டமாக இருக்கிறது நெகட்டிவ் 1. ஸோ இது பாசிட்டிவ் வந்து நெகட்டிவ் தான் கரண்ட் பாஸ் ஆகும். இங்கே பாசிட்டிவ் தான் கரண்ட் பாஸ் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ கரண்ட், இப்போ டைரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட் என்ன ஆகும்? டைரக்ஷன் ஆஃப் தி கரண்ட் இஸ் டுவர்ட்ஸ் தி டைரக்ஷன் ஆஃப் தி protons or opposite to the direction of the electrons. Statement confuse பண்ணிக்காதீங்க. The direction of the electric current is taken as opposite to the direction of the flow of electrons. Okay, opposite to the direction of flow. Electrons ஓட opposite direction தான். அப்ப என்னது? protons opposite direction போகுதுன்னு அர்த்தம். So protons ஓட direction தான் நமக்கு electric current ஓட direction. In an electric current, the current flows from positive terminal to the negative terminal. ஏன்னா அந்த அப்போ வந்து அவன் எலக்ட்ரான்ஸ் கண்டுபிடிக்கல, புரோட்டான்ஸ் தான் கண்டுபிடிச்சாங்க. புரோட்டான்ஸ் மாற்றி சொன்னாங்க, அவ்வளோதான். தென் ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜ் இன்சைட் ஒயர். ஒரு ஒயர் இருக்கு, சொல்ற ஒயர் இருக்கு. ஒயரில் வந்து எப்படி சார்ஜ் ஃப்ளோ ஆகுன்னு பார்க்கலாம். இன்சைட் ஏ சாலிட், தி ஆட்டம்ஸ் ஆர் பேக்டு டுகெதர் வெரி க்ளோஸ்லி டு ஈச் அதர். நம்ம சாலிட் படிக்க சாலிட்னாவே தெரியும். நம்ம 9th படிச்சு என்ன படிச்சிருக்கோம்? ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் தி மெட்டீரியல்ஸ், தே க்ளோஸ்லி பேக்டு டு ஈச் அதர். யா, தே ஹேவ் தே கேன் ஃப்ளோ. அந்த மாதிரி ஒரு 4-5 ப்ராப்பர்ட்டி படிச்சிருப்போம். ஓகே, லிக்விடுக்கு ப்ராப்பர்ட்டி படிச்சிருப்போம், சாலிட், கேஸ் படிச்சிருப்போம். ப்ளீஸ் நம்மளோட மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே சாலிட்ஸ் தான். ஸோ யூ நோ தட் மோஸ்ட்லி மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் தி குட் கண்டக்டர்ஸ் ஆர் தி எலக்ட்ரிசிட்டி நமக்கு தெரியும். ஸோ ஆல் மெட்டீரியல்ஸ் மேக்ஸிமம் ஆர் சாலிட்ஸ் எக்ஸப்ட் சோடியம், மெர்க்குரி, லித்தியம், இதெல்லாம் வந்து சாஃப்ட் மெட்டீரியல்ஸ். அதாவது மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்கும். காப்பர், கோல்ட், சில்வர் எல்லாமே ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்கும். ஸோ இன்சைட் ஏ சாலிட், the atoms are packed very closely to each other, but the electrons are able to travel through the solid crystals are there in vacuum. ஓகேவா? ஒவ்வொரு சாலிடுமே வந்து நமக்கு தெரியும், எல்லாமே வந்து ரொம்ப டைட்டாக க்ளோஸ்லாம் பேக் ஆகிருக்குன்னு தெரியும். பட் ஈவன் தோ அதுக்குள்ளே இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன பண்ணும்? ஈஸியாக வந்து வேக்கம்குள்ளே இருக்க மாதிரி ஈஸியாக வந்து ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பிக்கும். இதுக்குள்ளே இன்சைட் தி மெட்டல் அந்த பாடிக்குள்ளேயே போகும். ஓகேவா? பாடியும் மெட்டல் எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ but electrons are able to travel to the solid crystal as if they were in the vacuum. In a steady current flows through a conductor, the electrons in it move with a certain average speed. ஓகேவா? அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் கரண்ட் போயிட்டே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்பீடில் போக ஆரம்பிச்சிடும். ஓகேவா? ஸோ த ஸ்பீடுங்கிறது தி கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இன்சைட் தி கண்டக்டர் வித் விச் they move under the effect of external electrical supply.
வெளியிலேருந்து எக்ஸ்டர்னல் சப்ளை கரண்ட் கொடுக்கும் பொழுது உள்ள எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் குறிப்பிட்ட கான்ஸ்டன்ட் ஒரே ஸ்டெப் ஆரம்பிக்கும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் தி டிப் ஸ்பீட். அதுதான் வந்து டிப் ஸ்பீட்னு சொல்ல போகிறோம். ஓகே, வாட் இஸ் டிப் ஸ்பீட்? ஸோ தி கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட் ஆஃப் தி எலக்ட்ரான்ஸ் இன்சைட் தி கண்டக்டர் with which they move under the effect of external electrical supply. So speed இருக்கும், it may be in the order of 10 to the minus 4 meter per second. The flow of charge, that is electrons, produces current in a wire. So if electrons move opposite direction move ஆனால current pass பண்ண ஆரம்பிக்கும். அப்போ charges வந்து flow ஆரம்பிச்சோடனே current வர ஆரம்பிக்கும். So this is the flow of charges inside a wire. So charge flow ஆனால நமக்கு current release ஆகும், current நமக்கு கிடைக்கும். Okay, once again read this paragraph. You can ask you can ask me. Inside a solid, the atoms are packed together very closely to each other, but the electrons are able to travel through the solid. Okay, solid crystals as the bracket la irukkumari nalla speed ah poitu irukum solren. In a steady current flows in a conductor, the electrons in it move with a certain average drift speed. So what is meant by drift speed? The constant speed of the electrons inside the conductor with which they move under the effect of external electric supply of the order of 10 to the power minus 4 meter per second. Thus flow of charge, that is electrons produce current in a wire. Okay. So இது கண்டுபிடிச்சு இப்போ வந்து கரண்ட் போகிறதுக்கு சார்ஜ் தான் முக்கியம் சொல்லியாச்சு. இப்போ கரண்ட் எப்படி மெஷர் பண்ண போகிறோம்? அதுக்கு தான் அம்மீட்டர்னு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்கு. So ammeter is measured by device called ammeter. Electric current is measured by a device called ammeter. It is a low resistance device which always connected in series. So the resistance other அடுத்த டாபிக் பார்க்க resistance என்னன்னு பார்க்க போறோம். So low resistance, நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ்னாவே நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா what is the resistance? என்ன மீனிங் தமிழ் நம்ம ஆர்டர் என்ன மீனிங் பண்ணுவோம் அதுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு? எனிவன்? Breaking. ஆமா. Yes, I can't hear you. Resistance மாத்தினா நம்மளுக்கு வந்து ரெசிஸ்டிங் பவர் இல்ல, நம்மளுடைய பாடி ரெசிஸ்டிங் பவர் இல்ல அப்படின்னா என்ன மீனிங்? வாட் இஸ் மீனிங் ஆஃப் தட் வேர்ட்? Control or stop. To break, sir. பிரேக்கா? Sir, breaking the power. Breaking the power? No, it is not a correct answer. Resistance என்ன அர்த்தம்? இன்னொரு பாடியில் உனக்கு போதுமான ரெசிஸ்டன்ஸ் To control, Sir, to control the power and to control. To control and how many? Sir, to control and restrict the power, sir. Yes, what is this? What is meaning To of control and restrict the power of electricity is known as resistance. எக்ஸாக்ட் தமிழ் வேர்ட் நம்ம தமிழ் யூஸ் பண்ண பார்த்தீங்களா? இப்போ உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னா தடுப்பணை. இது தடுப்பணை. இப்போ சொல்லக்கூடாது. நம்ம நார்மல் ஸ்லாங் என்ன சொல்லுவோம்? எதிர்ப்பு சக்தி. எதிர்ப்பு சொல்லுமா? உங்களோட உடம்புல எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியா இருக்கு அப்படி சொல்ல மாட்டோமா? சொல்ல மாட்டோமா? அப்ப நம்ம உடம்புல எதிர்ப்பு சக்திக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் போனா உங்களோட உடம்புல எதிர்ப்பு இல்லை, எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியா இருக்கு. இப்போ லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் அர்த்தம் அதான். லோ ரெசிஸ்டன்ஸ்னா உனக்கு வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு அர்த்தம். அது மாதிரி ஒவ்வொரு கண்டக்டருமே எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் போகும்போது அதை அப்போஸ் பண்ணும், தடுக்கிறதுக்கு முயற்சிக்கு பண்ணும். அதான் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ், தடுக்கிறது தான் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஓகே, இப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா அதில் வந்து கரண்ட் கம்மியாக தான் போகும். ஓகே, ஸோ லோ ரெசிஸ்டன்ஸ்னா டிவைஸ் இட்ஸ் ஆல்வேஸ் கனெக்டட் இன் சீரிஸ். ஸோ லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து அந்த அம்மீட்டர் வந்து கரெக்டாக லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியாக இருக்கிறது அந்த அம்மீட்டரோட வேலை. ஸோ கரண்ட் வந்து அதிகமாக எதிர்க்காது அது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மெட்டரில் தான் அது பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ இது லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் டிவைஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் கனெக்டட் இன் சீரிஸில் தான் கனெக்ட் பண்ணணும். சீரிஸ் பேரனுங்கிறது நம்ம பார்ப்போம். சீரிஸ் தான் என்ன பேரன் படிச்சிருப்போம் ஏற்கனவே. இப்போ நம்ம 9th 8th படிச்சிருப்போம், 7th படிச்சிருக்கோம், மறந்துருப்பீங்க. ஒரு ஒன் செகண்ட் நம்ம வந்து அந்த கிளாஸ் போகும்போது நான் பார்க்கலாம். ஓகேவா? ஸோ low resistance device which is always connected in series. The device through which current can be measured. So ammeter is a device we are going to use for measuring the current in this circuit. ஒரு சில வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மோட்டர் பார்த்தீங்கன்னா அம்மீட்டர் வால்ட்மீட்டர் ரெண்டுமே வச்சிருப்பாங்க. ரெண்டு மூணு மாதிரி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா.
எதுக்குன்னா எவ்வளோ அமௌண்ட் எவ்வளோ கரண்ட் இருக்குது எவ்வளோ வாட்டேஜ் இருக்குன்னு பார்க்கறதுக்கு தான் அந்த மீட்டர் வச்சிருப்பாங்க. அது பேர் மீட்டர் வோல்ட் மீட்டர் ஏ வின்னு இருக்குன்னு பாருங்க. நிறைய வீட்டில் 3 பேஸ் கரண்ட் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா they can find this meters இருக்கும். பாருங்க நிறைய வீட்டில் வச்சிருப்பாங்க, மேக்ஸிமம் வச்சிருப்பாங்க, எல்லா வீட்லையுமே வச்சிருப்பாங்க. கண்டிப்பாக மோட்ரு ஒரு நல்ல மோட்ரு வச்சுருந்தா பெரிய பெரிய அப்பார்ட்மெண்ட் வச்சுன்னா மோட்ரு இடத்துல கண்டிப்பாக இந்த மீட்டர்ஸ் வோல்ட் மீட்டர் கண்டிப்பாக இருக்கும். செக் பண்ணி பாருங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த எலக்ட்ரிக் கரண்ட் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்? கரண்ட் அம்மீட்டர் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்? எலக்ட்ரிக் கரண்ட் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு அம்மீட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகேவா? ஸோ அம்மீட்டர் இஸ் ஏ லோ ரெசிஸ்டன்ட் டிவைஸ். இது எப்படி கனெக்ஷன் பண்ணிக்கணும்? அம்மீட்டர் ஆல்வேஸ் சீரீஸில் தான் கனெக்ஷன். சீரீஸ் அப்படின்னா கண்டினியூஸில் தான் இருக்கணும் அர்த்தம். சீரீஸ். ஸோ சீரீஸில் தான் கனெக்ட் பண்ணி இருக்கணும். ஓகேவா? சீரீஸ் கனெக்ஷன்றது அது நம்ம பார்ப்போம். ஸோ சீரீஸ் அம்மீட்டர் சீரியஸ் தான். அம்மீட்டர் வந்து சீரீஸில் தான் இருக்கும், சீரீஸ் கனெக்ஷன் தான் இருக்கணும். ஓகே, எனி டவுட் இன் திஸ் அப் டு திஸ்? டவுட் இருக்கா? அதுக்கு அம்மீட்டர் இதில் டிஸ்பிளே டவுட் எதாவது இருக்கா உங்களுக்கு? இல்லை, No, sir. இந்த இதுதான் பேசிக் ஃபார்முலா. இந்த பேசிக் ஃபார்முலா தெரிஞ்சுட்டா தான் நம்ம வந்து அடுத்த பெரிய சம்ஸ் போக முடியும். சின்ன சம்ஸ் தான் நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டோம்னா பெரிய சம்ஸ் சால்வ் வந்து ரொம்ப ஈஸி ஆகிடும். இதெல்லாம் பேசிக் திங்ஸ். நம்ம இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா சரி. இப்போ நம்ம ஃபார்முலா பார்த்துட்டோம். ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன ஃபார்முலா பார்த்துருக்கோம்? ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு Q by T, ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு NE by T முடிச்சிருக்கோம். ஓகேவா? ஸோ அப்புறம் எஸ்ஐ யூனிட்ல 1A இஸ் ஈக்குவல் டு 1C by 1T பார்த்துருக்கோம். ஸோ அதெல்லாம் வந்து டெஃபினிஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ எப்படி நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் பண்ண போகிறோம்? ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. A current of 150 milliamperes flows the current for 2 minutes. Find the amount of charge that flows through the circuit. இது ஏற்கனவே சம் நான் டீச் பண்ணியிருக்கேன். ஜஸ்ட் ஒரு கிளான்ஸ் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ நமக்கு இந்த கொஸ்டினில் என்ன கிவன் கொடுத்துருக்காங்க? கிவன் கரண்ட் ஐ ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே நம்ம எந்த சம்மா கொடுத்தா லைட் இது given current I is equal to 150 milliamperes. மாதிரி இது ஒரு பழக்கமாக வச்சுக்கோங்க. எந்த சம் கொடுத்தாலும் சரி, ஃபிசிக்ஸாக இருந்தாலும் சரி, கெமிஸ்ட்ரியாக இருந்தாலும் சரி, மேக்ஸாக இருந்தாலும் சரி, சம்ஸ் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா உடனே ஃபஸ்ட்டு ரைட்டு கிவன் எழுதிருங்க. நீங்கள் தப்பான கூட ஏதோ அதுக்காக ஒரு ஆஃப் மார்க் போட சான்ஸ் கொடுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ கிவன் கரண்ட் இஸ் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு 150 milliamperes கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த milliamperes நம்ம என்ன பண்ணணும்? மைக்ரோ ஆம்பியர்ஸ் சரி ஆம்பியர்ஸாக கனெக்ட் பண்ணணும். அதுக்கு இன்டூ 150 இன்டூ என்ன வேல்யூ இருக்கோ இன்டூ. ஸோ 1 milliampere இஸ் ஈக்குவல் டு 10 to the minus 3 ஆம்பியர்ஸ் படிச்சிருக்கோம் பார்த்தீங்களா? அதை இங்கே அப்ளை பண்ணி 150 இன்டூ 10 to the minus 3 ஆம்பியர்ஸ் மாற்றிட்டோம். அவ்வளோதான், சிம்பிள் இது. எங்கே தான் சரி எந்த வேல்யூ அப்ளை வச்சுக்கிங்க, கொடுத்துருக்க வேல்யூ வச்சுட்டு மில்லியாம்பியர்ஸ்க்கு மட்டும் 10 to the minus 3 ஆட் பண்ணிக்கிங்க. அவ்வளோதான், இன்ட்டு போட்டுங்க. அவ்வளோதான் வேறு முடிஞ்சு. இப்போ டைம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 2 minutes. அதை செகண்ட்ஸாக மாற்றிக்கணும். எப்பயுமே வந்து டைம் கொடுத்தா நம்ம எப்பயுமே வந்து இது 20 seconds. ஸோ 1 minute is equal to 60 seconds, 2 minutes equal to 120 seconds. அந்த ஃபார்மை யூஸ் பண்ணி நமக்கு இது வந்து ஈஸியாக மெத்தட் தான். இப்போ நான் என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க? அமௌண்ட் ஆஃப் சார்ஜ். ஃபைண்ட் தி அமௌண்ட் ஆஃப் சார்ஜ் தட் ஃப்ளோஸ் டு தி சர்க்யூட். ஸோ சர்க்யூட்டில் எவ்வளோ சார்ஜ் போகணும்னு கேட்குறாங்க. ஸோ அமௌண்ட் ஆஃப் சார்ஜ் Q is equal to what? So you know that Q is equal to I is equal to Q by T. I is equal to Q by T or Q is equal to I by T. I வந்து T வந்து மேலே போயிடுது. ஓகே, ஆப்போசிட் சைடில் டினாமினேட்டர் it goes to the numerator. So Q is equal to I into T. ஸோ நமக்கு ஐயோட வேல்யூ தெரியும் 150 இன்டூ டியோட வேல்யூ நமக்கு C into 120. We get 18 coulombs. ஓகேவா? அதை வந்து மாற்றிக்கலாம். 150 இன்டூ 120ன்றது எவ்வளோ வரும்? 1800 வரும். அந்த 2 ஜீரோ கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு கேன்சல் பண்ணி இங்கே கேன்சல் ஆகிடும். ஓகேவா? 150 நார்மலாகவே 150 இன்டூ 12 180. ஸோ 3 ஜீரோ வந்துடும். இந்த 3 ஜீரோ இங்கே 10 to the minus 3 இருக்குது, கேன்சல் ஆகி it becomes 18 coulombs. ஸோ 18 coulombs of charge flows to the circuit. So like this only we are using this formulas. ஸோ நம்ம எப்பயுமே ஃபார்முலா சம்ஸ் போடும் பொழுது நமக்கு முக்கியமானது ஒரு 3 விஷயம் கவனிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து read the question well. ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் read the question well. என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு கொஸ்டின் படிக்கணும். ஸோ ஒரு தடவை கொஸ்டின் படித்தா நமக்கு புரியவே புரியாது. ஸோ கொஸ்டின் மட்டுமே நீ வாண்ட் ரைட் 2 or 3 times 4 times படிக்காது கிடையாது. அதுக்கப்புறம் ரைட் தி given வரைஞ்ச வாட்டி பாருங்க. So in the question there is no diagram. If there is a diagram in the question, in the rough column draw a diagram. rough column வரைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் வந்து மெயின் ஷீட் வரையில டயக்ராம் பண்ணி ரஃப் கார்டு வரைஞ்சி முடிச்சு ரஃப் கார்டு எனக்கு டவுட்லாம் இல்லை, எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து டயக்ராம் அப்படியே காப்பி பண்ணி கொடுக்கலாம். ஸோ இப்போ ரஃப் கார்டு யூஸ் பண்ணணும். அதே மாதிரி நீங்கள் கிவன் கொடுத்த வாட்டி அடுத்ததே
amount of charge என்ன கண்டுபிடிக்க கொஸ்டின் மார்க் போட்டு நெக்ஸ்ட் ஃபார்முலா we know that அப்படி எழுதிட்டு q is equal இந்த ஃபார்முலாவுக்கு இது எழுதணும் we know that இந்த ஃபார்முலா எழுதி we know that q is equal to I into t. அப்போ ஐக்கு வேல்யூ நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு t வேல்யூ நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. தென் இந்த ஃபார்முலா எழுதிட்டு கரெக்டாக சப்ஸ்டிட் பண்ணாத, ஃபார்முலா எழுதிட்டு ஃபார்முலாக்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணு. ரஃப் காலத்துல நீங்க என்ன சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணியோ அந்த சிம்பிளிஃபிகேஷன் ரஃப் காலத்துல இருக்கும். சிம்பிள் சிம்பிளிஃபிகேஷன் தான் நீ வந்து டேரக்டா இங்கேயே பண்ணிக்கோ, இங்கேயே அதை காட்டணும். ஸோ ரஃப் காலத்தை செக் பண்ணும்போது ரஃப் காலத்துல நீ சம் போடுறது நீ மல்டிபிகேஷன் போட்டியோ டிவிஷன் போட்டியோ இல்லை அடிஷன் பண்ணி எதுவும் தெரியாது. அங்கே ரஃப் காலத்துல அவங்க கான்செப்ட் பண்ணணும். சம்ஸ் இதுதான் சம்ஸ் போட மெத்தட். இது மெத்தட் யாரும் ஃபாலோ பண்ணுறதே கிடையாது, இனிமேல் ஃபாலோ பண்ணிக்கோ. ஓகேவா? ஸோ கிவன் எழுதுற, அப்புறம் என்ன கண்டுபிடிக்காத கொஸ்டின் மார்க் போடுற, அப்புறம் ஃபார்முலா எழுதுற வாட்டி அதை சப்ஸ்டிட் பண்ணுற, அப்புறம் சால்வேஷன் சிம்பிளிஃபிகேஷன்னா நீ சின்னதாக இருந்தால் அங்கேயே பண்ணிக்கலாம், இல்லை மல்டிபிகேஷன் இது அங்கே அதை கொண்டு போய் காட்டணும். இதான் வந்து மெத்தட் ஆஃப் டூயிங் சம்ஸ். இதுதான் வந்து இப்படி இருக்கும். இப்படி இருந்தால் தான் நமக்கு மார்க். கிவனுக்கு வர 6 மார்க்கு, அடுத்து ஃபார்முலாக்கு 6 மார்க்கு, ஸ்டெப்ஸ்க்கு வர மார்க், அப்படியே 3 மார்க்ஸ் வந்து அப்படிதான் வந்து மார்க்ஸ் ஸ்பிட்டப்ஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த மார்க்ஸ் ஸ்பிட்டப் பேஸ் பண்ணி தான் நீ வந்து சம்ஸ் போடணும். சும்மா எனக்கு தெரியும் அப்படி டேரக்டாக நீ ஆன்சர் போடணும். உனக்கும் தெரியும், எனக்கும் தெரியும். 2 into 6 into 2 6 divided by 2 is equal to 3 உனக்கும் தெரியாதுன்னு தெரியும். பட் ஆனால் அந்த ஸ்டெப்ஸ் வந்து கேன்சல் பண்ணி 1/2 கேன்சல் பண்ணி 3 கொண்டு வரணும். இந்த கேன்சலேஷன் நீ காட்டிருக்கணும். டேரக்டாக போட்டினா மார்க் அதுக்கு 3 சமயம் பண்ணாங்கன்னா 6/3 அதுக்கு ஒரு 6 மார்க் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அந்த ஸ்டெப் இல்லைன்னா 6 மார்க் போயிடும். ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டெப்புமே சிம்பிளிஃபிகேஷன் ஸ்டெப்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எதுக்கு 1/2 மார்க் கொடுப்பாங்க, எதுக்கு 1 மார்க் கொடுப்பாங்க நமக்கே தெரியாது. போர்டு எக்ஸாம் வந்து டிபெண்டிங் சம்முக்கு மாறும். எல்லா சம்முக்கும் ஒரே மாதிரி வெயிட்டேஜ் வராது. ஒவ்வொரு சம்மில் வந்து கிவனுக்கு 1 மார்க் கொடுப்பாங்க, ஒரு கிவனுக்கு 1/2 மார்க் கொடுப்பாங்க. ஸோ டிபெண்டிங் அப்பான் சம்ஸோட மெத்தடாலஜி, சம்ஸோட ஃபார்முலா எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறியோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் மார்க்ஸ் வரும். ஸோ எந்த ஸ்டெப்ஸுமே நம்ம மிஸ் பண்ணக்கூடாது. ஓகேவா? அடுத்தது நெக்ஸ்ட் சம் பாருங்க. given a total of 6 into 10 to the power 46 electrons flows through a current conductor. எத்தனை electrons போகுது பாருங்க. a total of 6 into 10 to the power 46 electrons flows through a current conductor connected to the external power supply of for 20 seconds. And the current நம்ம இந்த கண்டுபிடிக்க வேண்டியது கரண்ட் வேல்யூ. So given total number of electrons n is equal to 6 into 10 to the power 46 electrons. Your time t is equal to current I is equal to what? You know that Q is equal to Ne. Q is equal to Ne. When the principle of quantization electric, that is on the formula பேர் அது. The principle of quantization of electric charge இங்கிறது அந்த formula definition அது. I is அதான் I is equal to Q. I is equal to Q by T. I is equal to Q அந்த formula தான். Q by T. From equation 1 and 2 we get I is equal to Ne by T. Q by N is substitute பண்றோம். There Q is equal to Ne, I is equal to Ne by T. N 6 into 10 to the power 46 into 1.6 into 10. ஏன்னா எலக்ட்ரான்ஸோட சார்ஜ் வந்து 1.6 minus 19 coulombs. You get 20. So 0.48 into 20 to 27 minus 46 minus 19 cancel ஆயிடும். You get 27 amps. So it's equal to 4.8 into 10 to 26 amps. That's the current. So the conductor is 4.8 into 10 to 26 amperes. இதுதான் வந்து ஆன்சர். ஓகேவா? நீங்க கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க சார். எலக்ட்ரானிக் மைனஸ் போட்டீங்க, மைனஸ் எடுக்கணும். நீங்கள் எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்து சார்ஜ் வந்து 1.6 எடுத்துக்கலாம். இங்கே தேவைப்பட அங்கே மைனஸ் எடுத்துக்கலாம். அது ஒரு சம்ஸ் போக போது நமக்கு தெரியும். ஓகேவா? இன் டவுட் இன் திஸ் டவுட் இருக்காப்பா? No, sir. ஓகே, இதுக்கு வந்து பேசிக் பார்த்துட்டு இப்போ எலக்ட்ரிக்கல் பொட்டன்ஷியலுக்கு நம்ம நாளைக்கு எலக்ட்ரிக்கல் ப்ரைஸ் பார்த்துட்டு யூ கேன் கோ ஃபார் தி ஓம்ஸ் நாளைக்கு போய்டும். இன்றைக்கி வந்து ஜஸ்ட் ரிவிஷன் தான் பண்ணியிருக்கேன். இந்த ரிவிஷன் நான் ரேஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம மெயின் பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜ், எலக்ட்ரிக்கல் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் நான் பார்க்குறோம். ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் அன்றைக்கே பார்த்துட்டோம். Electrical potential, it is defined as the amount of work done when a unit of positive charge is removed from infinity to a point. இப்போ இடத்துல இருந்து ஒரு பாயிண்ட் கொண்டு வரது பேர் தான் ஒரு சார்ஜை வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து ஒரு தூரத்துக்கு ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு, அதாவது சுவிட்ச் இருக்கு, சுவிட்ச்ல இருந்து ஒரு லைட்டுக்கோ ஒரு ஃபேனுக்கோ அந்த பாயிண்ட் கொண்டு வரது தான் எலக்ட்ரிக்கல் பொட்டன்ஷியல்.
So it is defined as the amount of work done. எவ்வளவு work done பண்ணியிருக்கு. Amount of work done. எவ்வளவு வேலை செஞ்சிருக்கு. என்ன வேலை செய்யணும்? To bring a unit positive charge. ஒரு positive charge கொண்டு வரதுக்கு எவ்வளவு வேலை செஞ்சிருக்கு. அதுதான் வந்து electrical potential. If work done in moving a positive charge from infinity to a point is W, then the electrical potential at that point is. அதாவது என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஒர்க் டன் எவ்வளோ வேலை செஞ்சிருச்சு அப்படின்றத W எடுத்துக்கலாம். நமக்கு நம்ம அமௌண்ட் தெரியாது இல்லையா, எவ்வளோ ஒர்க் நம்ம ஒர்க்குன்றது அமௌண்ட் எவ்வளோ வச்சுன்னு தெரியாது. ஓகே, ஸோ அந்த ஒர்க்கை வந்து டபிள்யூன்னு எடுத்துக்கிறேன். ஸோ அப்போ ஒரு சார்ஜ் மூவ் ஆகிறதுக்கு அது சார்ஜ் கியூன்னு எடுத்துக்கிறேன். ஸோ ஒர்க் டன் இன் மூவிங் ஏ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கியூ ஃப்ரம் இன்ஃபினிட்டி டு ஏ பாயிண்ட் ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு இஸ் தட் is W, then the electrical potential of that point V is equal to W by Q ன்னு எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, இதான் வந்து electrical potential. The SI of electrical potential is volt and is named after the Indian physical Indian physicist Alexander Volto. It is also a scalar quantity. See, current scalar quantity is a scalar quantity. Reaction கிடையாது. It is also a scalar quantity. So current I is scalar quantity, V is scalar quantity. நம்ம வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? ஓகே, இப்போ எலக்ட்ரிக்கல் பொட்டன்ஷியல் பார்த்தா எலக்ட்ரிக்கல் பொட்டன்ஷியல் என்னது? ஒரு சார்ஜ் தூரத்துல இருந்து ஒரு பாயிண்ட் எவ்வளவு கொண்டு வர முடியுதோ அந்த கொண்டு வரதுக்கு எவ்வளவு வேலை செய்யுதோ அதான் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் பொட்டன்ஷியல் சொல்றேன். எலக்ட்ரிக்கல் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் என்ன? இப்ப அந்த இன்ஃபினிட்ல இருந்து பாயிண்ட் வந்துருச்சு. ஸோ அந்த பாயிண்ட்ல இருந்து அனதர் பாயிண்ட் எடுத்துக்கலாம் வச்சுக்கோங்க. ஒரு ஃபேன் வந்து லைட் கண்டிப்பாக போய் கரண்ட் போயிட்டு வச்சுங்களேன். இப்போ அந்த பாயிண்ட் வந்து இங்க கண்டிப்பா ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. அந்த டிஃபரன்ஸ் தான் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் சொல்ல போறோம். It defines the work done per unit charge in moving a unit positive charge from one point to another point. So ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்து another point கொண்டு போறத பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் சொல்ல போறோம். Yeah. So electrical potential difference between 2 points is said to be 1 volt. ரெண்டுமே ஒன்று தான். ஓகே, 1 volt. 1 joule of work done in moving 1 coulomb. அப்போ இங்கே ஒர்க்கோட எஸ்ஐ என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஜூல். ஸோ ஒரு ஜூல் ஆஃப் ஒர்க் done in moving 1 coulomb electric charge from one point to another point. ஸோ ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்து அனதர் பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு சார்ஜ் கொண்டு போறதுக்கு தேவைப்பட்ட ஒர்க் 1 ஜூல். ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு சார்ஜ் கொண்டு ஒரு சார்ஜ் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் கொண்டு போறதுக்கு 1 ஜூல். அப்போ தென் 1 volt is equal to 1 joule per 1 coulomb. ஒரு கூலம் கொண்டு போறதுக்கு 1 ஜூல் ஒர்க் தேவைப்படுது. ஸோ 1 volt is equal to 1 joule by 1 coulomb. இது ஃபார்முலா ரைட் பண்ணியாச்சு. ஸோ வேர்ல்டுக்கு வந்து எழுதி கேபிட்டல் லெட்டர் வி. அங்கே ஏற்கனவே ஜூல்ஸ்னா கேபிட்டல் ஜி ஜே ப்ளஸ் 1c. V is equal to 1j by 1c or 1v is equal to 1j by c or jc by 1 பண்ணி எழுது ஈஸியாக அந்த ஃபார்முலா எழுதிக்கலாம். அதே மாதிரி நம்ம ஆம்பேஸ் பார்த்த மாதிரி எலக்ட்ரிக்கல் பொட்டன்ஷியல் 1 milliwatt is equal to 10 to minus 3 volt. 1 microwatt is equal to 10 to minus 6 volt. So large units பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1 kilowatt or 10 to minus 3 or 10 to 3 volt. 1 kilowatt is equal to 10 to 3 volt. சரி, ரெண்டுமே வாட் கொண்டு வரணும். உனக்கு பெருசு வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிட்டேன் 10 to power 3. So 1 milliwatt is equal to 10 to power 6. So 1 megawatt, 1 capital means megawatt. 1 megawatt is equal to 10 to power 6 volt. So kVங்கிறது கிலோவாட், MVங்கிறது மெகாவாட். இன்னைக்கு மெகாவாட்னா அதிகமாக இருக்குது. So large units of electrical potential 1 kV is equal to 10 to the power 3 volt and 1 megawatt is equal to 10 to the power 6 volt. Okay, so இது ஒரு வாட் கரண்ட். ஸோ நம்ம கரண்ட் என்ன தெரிஞ்சாச்சு, சார்ஜ் தெரிஞ்சாச்சு, வோல்ட் தெரிஞ்சாச்சு. வாட் மீட்டர் வருது, அது அந்த வோல்டேஜ் சொல்ற மெஷர், அது எப்படி மெஷர் பண்ணுவோம்? யூசிங் ஏ டிவைஸ் கால்ட் வோல்ட் மீட்டர். இது வந்து 2 பாயிண்ட்ஸ் கிடையாது பேரலா தான் கனெக்ட் பண்ண முடியும். இது வந்து சீரிஸ் வைக்க முடியாது. இந்த பாயிண்ட்க்கு பேரலா பண்ண முடியும். இது வந்து வோல்ட், how much voltage is in the circuit பார்க்கிறது. The electrical potential difference between 2 points in a circuit is measured using a device called voltmeter. It is a high resistant device. பாருங்க, அம்மேஜ் வந்து low resistant device, இது வந்து high resistant device. இது வந்து நீங்க difference between ammeter and voltmeter கேட்டீங்கன்னா, ammeter is used for measuring the current, voltmeter is for measuring the voltage. It is a low resistant device. It is a high resistant device. It is connected in series, it is connected in parallel. இந்த மாதிரி 3 difference voltmeter ammeter 3 difference எழுதலாம். It is a high resistant device which is always connected in parallel with components also which potential is to be measured. எது மெஷர் பண்ணுமோ அந்த பாயிண்ட்ஸ் கிடையில இது பேரலா வைக்கணும். ஸோ இதான் வந்து வாட்மீட்டர்.
So voltmeter and ammeter in a difference 3 points. Points once again repeating the points. Ammeter it is used to measure the amount of electric current in circuit. It is connected in series. It is a low resistance device. Voltmeter it is a device used to calculate or measure the voltage drop between the 2 points. It is a high resistance device. It is always contained in the parallel. In the 3 point we say namle idu edukandadinga. Okay va. So examples idhe mari examples paathu nama paatha inniki. Okay, so the example paathu they can continue the class tomorrow. Any doubt in this? Doubt is that உங்களுக்கு யாருக்கா doubt இருக்கா அதுல? So voltmeter ammeter இதுல இருந்து நம்ம கரெக்ட்டா பண்ண மட்டும் நமக்கு ஈஸியா தெரியும். Any doubt in this? யாருக்கா doubt இருக்கா? No, sir. Okay. So I can leave. No homework today. You can read for tomorrow. Is having, I think, social for you. Yes, sir. So prepare for social test. Yeah. Regarding science test, you can ask me doubts. You can call me whenever you're free. You can call me. I can leave now. Thank